الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hiçşiksiz barcha maqtov, hamd ham sanaga g'alamlarning Robbisi, xo'jasi ham tarbiyachisi Allohga loyiqli. Shahodat kitaram, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli iloh yo'q. Ham Muhammad Abdulloh o'g'li, aning so'nggi elchisi, ham payg'ambari. Alloh Rabbimiz subhanahu va taolo bizning yashagan dunyomizni bor qilganda munda belgili bir qoidalar, zakonlar buldirdi. Şu qoidalarning birisi yashagan dunyomiz o'zgaruvchan. Har vaqt bir turli bo'lmaydi. O'zgara havo turishlari, olishina yil fasllari, kun bilan tun hatto aralasha, ham shulay o'zgara turgan bir narsa, ul bizning turmushimiz. Adam balasining turmushi ul har vaqt bir turli bo'lmaydi. Ul o'zgarib tura, ya jingillik, ya og'irlik, ya shodlik, ya qayg'i. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga ayta: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizlarni hiç şiksiz sanayashaqmiz. Qo'rquv bilan, ochlik bilan, mol ham jemishlarning kimuvi bilan, yaqinlaringizning o'limlari bilan ham sabır bo'lishlarni shodlantirdi. Ey jamoat, bu dunyo bizning sinov. Alloh Rabbimiz subhanahu va taolo bizga mana aytdi. Bizga og'irliklar kelashak, bizga qayg'i hasratlar kelib tura, har vaqt rahatgina yashamaymiz. Bu yilimizni qarasak da jamoat, bizga og'ir sinovlar kechirishga to'g'ri keldi. Hali sinovlar davom etadi. Yıl başından o haberler kelgani, chet elda she'r taraladi. Endi bizga elakmas, bizga qadar yetmas deb o'yladik, lekin bizga da yetdi jamoat. Yoz kunlari uylarimizda o'tirishga majbur bo'ldik. Bolalarimiz uyda o'qidi, ko'pmi kishi uydan ishladi. Ya o'zimiz, ya tug'anlarimiz, ya yaqinlarimiz, ya tanishlarimiz shu she'r osha uzdi. Kimdir yo'g'altular kechirdi, kimdir isen o'za olmadi. Yoz kuni bo'lgan ishsizlikdan hali ko'pmi kishi hamon oyoqqa bosa olmay, ish topa olmay, oilasini ta'min etirga molin buldira olmay. Ya'ni sinovlar jamoat og'ir. Hali hamonda shu saqlanu choralarin ishlarga biz majbur. Bir-birimizdan ora bilan o'tiramiz. Bitligin, namozligin, barasin masjidga borishimizni da kirtirga mumkin tugil biz. Sinovlar bora. Lekin jamoat biligiz shuni. Alloh Rabbimiz subhanahu va taolo aytdi: Og'irlikdan so'ng jingillik keladi dedi. Sayaj'alullohu ba'da usri yusra.
Allah авырлыктан соң сезгә җиңеллек булдырыр диде. Икенче урында фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра. Һичшиксез авырлык белән җиңеллек килә, һичшиксез авырлык белән җиңеллек килә ди. Ике тапкыр хәтта кабатлый Аллах субханаһу ва тааля. Хаммында гарәп теле ягыннан карасак без, Коръәннең байлыгы ягыннан карасак, авырлык монда бер килә. Бер авырлык турында сүз бара, әл-уср дип килә. Җиңеллек исә берничә булырга мөмкин. Ягъни бу аяттан бер авырлыкка сезгә берничә җиңеллек белән ул кайтачак дигән мәгънәне бирә. Ул авырлыкның бетүе белән генә түгел, бәлки тагын өстәмә нигъмәтләр белән, өстәмә байлыклар белән, шатлыклар белән шушы авырлык безгә әйләнеп кайтачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә әйтте, безне шатландырып: "Ва иннал фараҗа ма'ал карб, ва инна ма'ал усри юсра" дип әйтте. Шатлык кайгы белән килә, җиңеллек авырлык белән килә диде. Шатлык авырлык белән, авырлыктан соң килә ул, җиңеллек ул. Шатлык кайгыдан соң килә, җиңеллек авырлыктан соң килә ди. Шулай ук бөек сахаба Пәйгамбәребезне күреп, саллаллаһу алейхи ва саллям, аңа иман китереп, аннан Коръән аятларын ишетеп, ятлап, галим булган Абдулла ибн Мас'уд әйтә: "Әгәр дә авырлык ояга төшеп китсә ди, аның артыннан шундук кирип китә җиңеллек, һәм ахырда җиңеллек шушы оядан авырлыкны төртеп чыгара. Һәм белегез, бер кайшанда авырлык ике җиңеллекне җиңмәс ди." Әгәр дә карасак Коръәндәге пәйгамбәрләр тарихына, кыйссаларга, анда без гаҗәпләнербез. Нинди авырлыклар кичергәннәр, нинди сынаулар килгәннәр, ничек түзгәннәр микән дип гаҗәпләнәсең. Ләкин һәрбер кыйссаның ахырында без шулай күрәбез, Аллаһ Тәгалә үз изге кулларын, пәйгамбәрләрен кайгы хәсрәттә калдырмады, авырлыкта калдырмады, җиңеллеген бирде. Юсуф пәйгамбәрне мисал итеп кенә алырбыз. Юсуф алейхиссалам яшь вакытында ук аны әти-әнисеннән айырып, үзенең абыйлары кое төбенә ташлыйлар. Күз алдына китереп булмый җәмәгать. Яшь баланы әти-әнисеннән айырып, кое төбенә ташлыйлар. Инде кое төбеннән аны таптылар, инде таптылар дип сөенгәндә генә аны табучылар кул итеп алалар. Һәм куллыкка алып китәләр. Мисыр җирлегендә. Инде Мисыр җирлегендә шулай ук әйбәт кенә яши башлагач, яшүсмер булгач, аңа яла ягып, хатын-кызлар мәкерлегенә эләгеп, ул төрмәгә керә. Төрмәдә уздыра күпмедер вакыт, нинди сынаулар кичерә, ләкин ахыр шиктә Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең изге кулы Юсуф пәйгамбәргә сабырлыгы өчен, ихласлыгы өчен аны югары дәрәҗәгә күтәрә. Ул аны гел көтмәгәндә Мисыр җирлегендә җир байлыклары өчен җаваплы кеше итеп куя. Аны төрмәдән чыккач, җир байлыклары өчен җаваплы кеше итеп билгелиләр. Ягъни Мисыр җирлегендә җыелган барча игеннәр, җимешләр, алар барысы да аның идарәсе астында була. Ул алар белән управлять итә. Кемгә күпме тиеш, шулай бүлә. Аннан соң әти-әнисен чакырып китерә. Абыйлары белән арасы яхшыра. Ягъни карагыз, ничә гомер, ничә ел ул интекте, сынауда, кайгыда, хәсрәттә булды, ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля барбыр җиңеллек белән аңа кайтара. Бу кыссалардан без аңлыйбыз, җәмәгать, нинди генә мөэмингә, нинди генә сынау килмәсен, нинди генә авырлык килмәсен, әгәр дә ул шушы авырлыклар вакытында өмөтен үзмичә, Аллаһ Тәгаләгә ялварып, шикләрдән чыкмыйча шушы сынауларны уздырса, шикләрдән чыгу дигән әйбер бар ул җәмәгать безнең. Диндә бар шикләр, халал, харам,
Безнең бар бер-беребезнең хаклары. Сынау вакытында еш кына кеше үзе турында гына кайгыртып, үзен генә уйлап кешеләрнең хагына кирип китә. Ара бозыла, сүз йөртә, бер-беренә кычкыру китә. Әгәр дә мөселман кеше шушы сынау вакытында, авырлык вакытында шикләренә чыкмаса, Аллаһ Тәгаләгә өмөтен багласа, аңа һич шиксез җиңеллек әйләнеп кайтачак. Бу сынауларның хикмәте нәрсәдә соң дигәндә алайса, нигә соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җиңеллекне бары тик авырлыктан соң гына бирә дигәндә, галимнәрнең берсе булай ди. Җиңеллекнең авырлыктан соң гына килүенең хикмәте кешене Аллаһ Тәгаләгә өмөтләнүгә, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләүгә өйрәтү ди. Чөнки гади тормышта, рәхәт тормышта булганда кеше Аллаһ Тәгаләне оныта башлый. Ул матди әйберләр белән өмөтен баглый. Дусларым бар бит әле, малым бар бит әле, байлыгым, дәрәҗәм, якыннарым, туганнарым бар бит әле, берәр нәрсә булса мине коткарырлар әле дип әйтмәсә дә, ләкин күңеле белән шулар белән бәйләнә башлый. Әмма дә ләкин авырлык килгәч, ул аңлый. Акчасы да, туганнары да, дуслары да берсе дә ярдәм итә алмый. Аллаһ Тәгалә генә ярдәм итә. Һәм ул ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ялвара. Һәм бу ширдә күрсәтте җәмәгать, күпме дәрәҗәле, күпме бай кешеләр китеп барды. Шул ук хастаханәгә барсак, бөтенесе бергә ята. Фәкыйре дә, байы да, мискине дә, дәрәҗәлесе дә. Димәк, шушы сынаулар аша Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләрне үзенә кайтара, безнең тәкъвалыгыбызны арттыра. Һәм шулай бездән таләп ителгән әйбер ул. Дөрес итеп сынауларны кичерү, дөрес итеп кичерсәк, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә җиңеллеген бирер. Безгә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме генә җитә дә. Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фаһуа хасбуh. Кем Аллаһ Тәгаләгә өмөтләнсә, эшләрен тапшырса, аңа шул җитә дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Шуңа да җәмәгать аңлыйк һәм истә тотыйк. Әлбәттә, шушы сынау белән бәйле төрле хәбәрләр килә, ширлеләр хакы саны турында да. Инде тагын бөтен нәрсәне ябырлар микән инде дип тә сүзләр йөри. Күңелгә төшенке, күңелебездә өмет югала, курку баса. Кемдер әле яңа гына үзенең сәүдәсен аякка бастыра, тагын өссәләр, нәрсә эшләрмен ди. Балаларны өйгә күчерсәләр, ничек укытырбыз? Һәм башка төрле фикерләр килә. Һәм гомумән карасак, халыкта бу ел бик авыр булды. Бу ел бик авыр булды, шуның сәбәпле күп кешенең кәефе юк. Халык усал, хәтта мәчеттә генә дә без күрә алабыз җәмәгать. Мәчеттә гади генә шартларны гына үтәргә дигәндә дә тавыш чыга. Битлек кенә киеп намазлыгын алып кил дигәндә тавыш күтәрелә. Нигә бу күтәрелә җәмәгать? Бу бит сынау димәк, без аны үтә алмыйбыз. Шушы гади генә әйбердә безнең араларыбыз бозылса, зуррак таләпләр килгәндә без нәрсә эшләрбез? Һәрберебез үз өенә качып утырырмы? Өммәт турында кайгыртмыйча, бер-беребез турында кайгыртмыйча таралып бетербезме? Шуңа да җәмәгать белик, һәр вакыт шулай булмаячак. Һич шиксез. Килер көннәр яңадан кайтырбыз бергә, якын басып намаз укыр көннәребез кайтыр. Мәчеткә битлексез, намазлыксыз, кул белән биреп күрешеп, кочаклашып, бер-беребезне яратып кергән көннәр кире кайтыр җәмәгать. Мәҗлесләребез, бәйрәмнәребез, мәчетләребез гөрләп торыр җәмәгать. Һич шиксез. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең сүзе хак. Фа инна ма'ал усри юсра. Һич шиксез авырлык белән җиңеллек килә дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر
الله